So what we discussed yesterday? Yes, what we understood. So Maven is a build automation tool, right? So we understood up to some extent, right? What is Maven and all. So today we'll see some practical stuff. Okay. So to understand Maven, to install Maven, there is some dependency. మీకు మీ రన్నింగ్ నోట్స్ నేను దీంట్లో పెట్టేస్తున్నాను, మీరు చూసుకోండి మీరు. ఓకే. So today we are going to see what Maven installation. Got it? So let's start this. So to install Maven, we need to install what? Java. So there should be a Java in your system. Without Java environment, you cannot work with what? Maven. Okay, because Maven is purely built on what? Java. So let's see what is Java, how Java is available. So there is something called JDK. What is that? JDK. So the Java development kit is a set of software tools for developing Java applications. So if you want to write any Java programs, if you want to develop any Java applications, okay, you need to install this what? JDK. Here. Thank you. So you need to install what? JDK. And the toolkit includes what? Compiler for converting Java code into what? Bytecode. Because we'll write out Java in what? Text format. That should be converted into what? Bytecode. So who will convert this Java code into bytecode? Compiler. Java compiler. Bytecode and a collection of class libraries, documentation of integrating Java APIs and Java runtime JRE and okay. Java runtime another Java development environment another runtime environment for executing Java code. So basically JDK is a combination of what? All Java related tools as well as JRE, Java runtime environment, okay, for executing Java code. So JDK provides developers with the resources they need to create Java applications and applets in one neat package. అంటే మొత్తం JDK ఒకటి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేస్తే చాలు, you will get everything. మీకు మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. So JDK contains JRE. What is JRE? అంటే అది ఒక ఇంజిన్ అనమాట. ఏంటది? అదొక ఇంజిన్ లాగా. మీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయగానే ఆ ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జావా రన్ టైం అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎందుకు ఈ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు రాసే జావా కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ జావా రన్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్? సో లెట్స్ సీ దిస్. So in a machine, if you want to install your Maven, you need to install first what? Java. So how Java is available? Directly Java cannot be installed just like that. Java is available in terms of what? JDK. So what is JDK? Java development kit. So Java development kit will get some tools as well as JRE. What is it? JRE. JRE is nothing but it's like an engine. Okay, it's like a engine. So once on top of your operating system, when you install JDK, okay, JDK is a software. JDK is what? Software. But JRE is an environment. JRE is like an engine. Okay, na? So JRE is a runtime environment. So manamu Java programs either rastam, any IDE rastam, right? Any IDE. What is that? Any IDE తీసుకుని IDE ఇన్స్టాల్ చేసి, కరెక్టేనా? ఈ ఐడిని ఓపెన్ చేసి మనం జావా రాస్తాం. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ app.java అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని, కరెక్టేనా, మనం ఈ జావా కోడ్ రాస్తాం. ఈ కోడ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? టు రన్ ఇట్ we'll run in the జావా రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ రన్ చేస్తాం. ఈ జావా రన్ టైమ్ ఎలా వచ్చింది? ఎన్వైరన్మెంట్ JDK ఇన్స్టాలేషన్ వచ్చింది. ఇది కాన్సెప్ట్. Then only we can tell that we can compile. So నువ్వు రాసిన ఈ నార్మల్ కోడ్ ని, జావా కోడ్ ని బైట్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏంటది?
బైట్ కోడ్ ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? టూల్స్ అని చెప్పాను కదా, కంపైలర్. ఈ కంపైలర్ ఒక టూల్, ఓకేనా? సో ఈ కంపైలర్ ఒక టూల్ విచ్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ వాట్? బైట్ కోడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ ఎట్ హై లెవెల్ మన డెవలప్మెంట్ ఏం చేయట్లేదు, బట్ at high level I'm just telling you what is what. Okay, so JDK is nothing but Java development kit, which is a software which need to be installed, and you need to install the IDEs also. IDEs మనం Java కోసం వాడే IDEs ఏంటి? Eclipse వాడొచ్చు, VS Code వాడొచ్చు. There are so many. IntelliJ అని కూడా ఉంది, IntelliJ. చాలా ఉన్నాయి ఐడియాస్, చాలా రకరకాల ఐడియాస్ వాడచ్చు ఏంటి మీ జావా డెవలప్మెంట్ గురించి, ఓకేనా? సరే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? JDK. So once again I'll read it. JDK is a set of what? Software tools for developing what? Java applications. So this tool could includes what? Compiler for converting Java code to what? Bytecode. And collection of, so is JDK ఏమొస్తాయంటే collection of libraries కూడా వచ్చేస్తాయి మీకు. And documentation for what? Integrating Java APIs. And Java runtime error. ఇవన్నీ వస్తాయంటే ఏమేమి వస్తాయి దీంట్లో? మనకి టూల్స్ వస్తుంది, జావా లైబ్రరీస్ వస్తాయి, ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్, అండ్ ఫర్ వాట్ డాక్యుమెంటేషన్? ఫర్ వాట్? ఇంటిగ్రేటింగ్ జావా ఏపీ. నీ జావా ఏపీఎస్ నువ్వు ఎలా చేస్తావో దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఇస్తాడంట. ఏంటి? మొత్తం ఈ టూల్ కిట్ లోనే, ఓకేనా? సో జేడీకే ప్రొవైడ్స్ డెవలపర్స్. ఏం చేస్తుంది జేడీకే? ఏం చేస్తుందంట? డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకేనా, ఈ డెవలపర్స్ కి విత్ రిసోర్సెస్ దే నీడ్. నీకు ఈ డెవలపర్ ఒక జావా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన మొత్తం టూల్స్ కానీ, ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ, కంపైలర్ కానీ, డాక్యుమెంటేషన్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ యుల్ గెట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ వాట్? JDK. సో నువ్వు జావా డెవలపర్ అవ్వచ్చు, .NET డెవలపర్ అవ్వచ్చు, పైథాన్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు జావా డెవలపర్ అయితే నీకు కావాల్సిన ఏకైక సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? JDK. Is it clear? Now you understood what is JDK? Okay, so JDK provides developers with the resources they need to what? To create Java applications and applets in one neat package. Okay, package lo ichestundanta. Sarena? That's about what? Introduction to what? JDK. Are you clear with this diagram? Yeah? Okay, done. Now, Maven to work cheyali ante, if you want to work with Maven, you need to install what? Some JDK installation cheyali. That's a prerequisite. Before installing Maven, ensure that you have Java installed and ready in your machine with Java_home environment variable setup. నువ్వు Maven ఇన్స్టాలేషన్ చేసే ముందు ఏంటి? Maven ఇన్స్టాలేషన్ చేసే ముందు, so where I want to install Maven, let's say example, I want to install Maven here. Okay, Maven అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చేసే ముందు ensure that you install with what? JDK. So without installing JDK, even though you install Maven, it won't work. It won't what? Work. What is the command for Maven? MVN. నువ్వు MVN అని ఎంటర్ ఏదైనా ట్రై చేస్తావు అనుకో, ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ జావా, ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ జావా, ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ జావా చెప్తూనే ఉంటుంది. ఏ కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై we made it as what? Mandatory. So before installing Maven, ensure that Java is installed. Java ante enti? JDK. Okay, JDK installed and ready to use in your machine. Installation చేస్తే సరిపోదు, you should also set what? Path. అంటే జావా ఎక్కడుందో OS చెప్పాలి. అది లైనక్స్ కావచ్చు, మ్యాక్ OS కావచ్చు, విండోస్ కావచ్చు. నువ్వు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తావో, వేరెవర్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్ what? Java, you after installing the JDK, you have to tell where is your Java home. So this is called environmental variable. Java_home equal to the path of the Java. దీన్ని Java home అంటారు. Okay, and it is called as what? Environmental variable. Okay, then what? Install Java JDK in the 8 version or above. Maven ki compulsory కావాల్సింది ఏంటి? 8 or above ఉండాలి. Okay, then what? Set the Java home. So open the command prompt. Suppose install Java installation అయిపోయింది, ఓకేనా? హోమ్ సెట్ చేశాను నేను.
ఫైనల్ గా నేను ఏం అది వర్క్ అవుతుందా లేదా, జావా ఇన్స్టలేషన్ అయ్యిందా లేదా అని కన్ఫర్మ్ గా ఎన్వైరన్మెంట్ సరిగ్గా సెట్ అయ్యింది అని ఎలా కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటాం మనం? రన్ ఓపెన్ ఎనీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, సిఎండి ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా విండోస్ లో, సిఎండి ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జావా హైఫన్ వర్షన్ అనొచ్చు, లేదా జావా సి హైఫన్, అంటే జావా సికి ఏంటి, జావా కంపైలర్, జావా సి ఏంటి కంపైలర్. సో నువ్వు జావా గానీ జావా సి గానీ కొడితే దెన్ what will happen, java or java c to confirm whether java is installed or not. Clear? And yeah, so java home environment ఎట్లా సెట్ చేస్తాం, java underscore home is equal to ఆ పాత్ ఇవ్వాలి అంట ఎక్కడైతే ఇచ్చావో, అండ్ వాట్ యాడ్ దిస్ లైన్ ఏంటి, పర్సంటైల్ జావా హోమ్ పర్సంటైల్ స్లాష్ బిన్ అండర్ వాట్ టు పాత్ వేరియబుల్, ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్ పాత్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పాత్ లోకి వెళ్ళి 2 స్టెప్స్ చేయాలి, ఒకటి హోమ్ సెట్ చేయాలి ప్లస్ పాత్ సెట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇప్పుడు ఈ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అన్ని సెట్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ అయితేనే జావా ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు, లేకపోతే లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మీరు ఒక పని చేయొచ్చు, ఈ 2 కమాండ్స్ యాక్చువల్ గా రివర్స్ రాయొచ్చు. రివర్స్ అంటే ఏంటి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత రాయొచ్చు, ఇక్కడ రాయొచ్చు. అర్థమైందా మీకు? ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తాము, తర్వాత పాత్ సెట్ చేసి వెరిఫై చేస్తాము. అర్థమైనా? ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ విల్ డూ అండ్ దెన్ కింద పైకి రాశాను అంతే. ఓకే, సో జావా హోమ్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇన్స్టలేషన్ అయిందా లేదా, పాత్ సెట్ అయిందా వెరిఫికేషన్ చేసుకో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రీ ఇన్స్టలేషన్ ఫర్ వాట్, Maven installation. Shall we do it? Yeah. Okay, so want to do, just go there, open new tab, Java download. Indeed, first step what you have to do, open the Google and click what, download the Java. So click here, download Java, which version you want to install it, if which version you want to download it, you go choose which download you want to choose it. So go according to Windows Online, Windows Offline. After installing Java, you may need to restart your computer or browser in order to enable Java in your browser. Okay, so నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఏది డౌన్లోడ్ చేసాను, ఇవన్నీ లైనక్స్ కి. ఓకే, విండోస్ కి మీరు చేసుకోవచ్చు, ఏది విండోస్ ఆఫ్లైన్ 64 బిట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, వాట్ యూ హావ్ టు డు, విండోస్ ఆఫ్లైన్ 64 బిట్ చేసుకోండి. ఆన్లైన్ అవసరం లేదు మనకి, ఆఫ్లైన్ కావాలి. ఓకే, అంటే ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పని చేయాలి. Okay, then what, download this one. You click on this one, you can see here it is what, getting download. మీరు కరెక్ట్ గా చూస్తే ఏంటి వచ్చిందా లేదా, జేఆర్ఈ అని వచ్చేసింది. సో మీరు లొకేషన్ చెక్ చేసుకుంటే నా డౌన్లోడ్స్ లో ఇది కనిపించింది. క్లియర్ నాట్? ఎస్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, మీకు జిప్ ఫైల్ లో రావాలి, ఎందుకు వచ్చింది, 1 సెకండ్, 1 సెకండ్. మనకి నేను జిప్ ఫైల్ లో డౌన్లోడ్ చేశాను. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. మనము చేయాల్సింది డిఫరెన్స్ ఏంటి, జేడీకే మనం చేయాల్సింది జేఆర్ఈ చేసాను డైరెక్ట్ గా. వాట్ ఐ డౌన్లోడెడ్ డైరెక్ట్లీ, వాట్ ఈస్ దిస్, లుక్ ఎట్ దిస్, వాట్ ఈస్ జేఆర్ఈ, రన్ టైమ్ ఇంజిన్ డౌన్లోడ్ చేశాను. మనకు జేఆర్ఈ వద్దు, కంప్లీట్ జేడీకే కావాలి మనకి. సో వాట్ యూ డౌన్లోడ్, జేడీకే డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి, ఫర్ విండోస్ అని కొట్టండి. సో జేడీకే can go with what, 17, and you can download it. For which operating system you can download, 64. Yeah, ఇది కానీ చేసుకోండి, వస్తుంది. సో నేను ఏం చేశాను మీకు చూపిస్తాను, which what I have downloaded. I have downloaded JDK 17.0.12 version మీ డౌన్లోడ్ చేసుకుని విండోస్ 64 బిట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, -bin, this is what I have downloaded. Clear? You will be downloading in terms of zip file. Got it? So let's try with that one. Visit చేద్దాము. 17.12 వచ్చింది, నేను చేసినంత
17.12. So this I am downloading it. Clear? ఇది కూడా .exe అని వస్తుంది, zip files అన్నమాట. నథింగ్ రాంగ్ దిస్ వన్. సరే, మీకు నేను ఇది షేర్ చేస్తాను JDK. Why I am getting yesterday I got zip and I have found zip format. I have downloaded. Where should I go? Appropriate zip format. JDK. Select zip archive. JDK zip archive version. నేను చేసిన అదే కదా. ఎన్ని డాట్ ఇవి కదా RPM లైనక్స్ లో వచ్చింది. మరి విండోస్ లో ఇది MSI.exe అని వస్తుంది. ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్ళండి సార్. అదే వెళ్తాను. ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. దిస్ వన్ రైట్. మరి పైన లేదా? పైన ఇక్కడే ఉంది. సారీ. ఓకే, ఇది చూద్దాం ఆగండి. Yeah, you can download this one. You have to download what version? 17. ఏదైనా సరే zip format లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు డౌన్లోడ్ JDK in zip format. ఓకే, ఈ zip format లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీకు నచ్చిన ఫోల్డర్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. I'll go to C drive and I'll create here. ఆల్రెడీ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలి. ప్రాజెక్ట్స్. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే I'll create a folder. What I'll do, DevOps 50 అని నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో go inside this one. What is the location of this one? What is the location? C projects లోకి వెళ్ళాను. దాంట్లో DevOps 50 అని క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్. DevOps 50 ఈజ్ మై ప్రాజెక్ట్. సో దీని లోపల ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఆ విండోస్ ఉంటుంది కదా, సారీ JDK, అది కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడికి రైట్ క్లిక్, Ctrl+X. So I'll go back to the path. I'm in the same path, right? Ctrl+V. I pasted here. Now right click, extract all. Okay, extract it. Okay, is it extracted or not? It is. Okay, so the zip file has been extracted here, correct or not? Zip file has been extracted here, and double click this one, This is the location of your what? JDK. ఎక్కడైతే మీకు బిన్ లైసెన్స్ రీడ్మీ అని కనిపిస్తుందో దీని జావా హోమ్ అంటారు. వాట్ యు కాల్ జావా హోమ్. సార్ ఏ పాత్ వరకు జావా హోమ్ అంటారు అంటే నీకు బిన్ ఏ లొకేషన్ వరకు ఉందో ఆ లొకేషన్ వరకు జావా హోమ్ అంటారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ టోల్డ్ యూ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ టోల్డ్? Tell me what is the first step we told? Installation JDK. Installation అంటే ఏం లేదు, జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ జిప్ ఫైల్ ని మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి, దాంట్లోకి వెళ్ళి అన్జిప్ చేయండి. దట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్టలేషన్. ఓకేనా? అన్జిప్ చేస్తే చాలు, దట్ ఈస్ ఇన్స్టలేషన్. నౌ వాట్ యు డూ, గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్టరీ, దిస్ జిప్ ఫైల్. DevOps 50 లో ఉన్న జిప్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఇది మనకి అవసరం లేదు. We don't require this zip file anymore. So get rid of this zip file. Delete it. Unzip చేస్తాం కదా, మనకు అవసరం లేదు zip file. So now first step is completed. What is the first step? Installing the JDK. Installing అంటే ఏం లేదు, zip file డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టి unzip చేస్తే అది ఇన్స్టలేషన్. ఓకేనా? Second step. What is the second step we have to do?
Yeah, home path we have to set. Set the Java home environment. So where do you get these environmental variables? మీ search లో env అని search చేయండి. ఏంటి env మీ విండోస్ search లో you type what env, you can see this one, edit system environmental variables. You click on this one, your environment system properties will be opened and you have a button called what environmental variables. అంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, ఏ పాత్ లో ఉంది అని చెప్పేది. దట్ ఈస్ what environmental variables. You click on this environmental variables. ఆల్రెడీ నా జావా హోమ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ జావా హోమ్ ఉంది. నేను రెండు రకాలు చేయొచ్చు, ఒక డిలీట్ చేసి ఎడిట్ చేయొచ్చు. సో నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, క్లిక్ న్యూ, బటన్ టైప్ జావా అండర్స్కోర్ హోమ్ అని వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, వేరియబుల్ పాత్ ఇవ్వాలి. పాత్ ఎక్కడ ఉంది? వాట్ విల్ డూ సింప్లీ, యా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఎలా కాపీ చేస్తాము అంటే ఆ పాత్కి వెళ్ళి ఈ లొకేషన్ రైట్ క్లిక్, కాపీ అండ్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్, కంట్రోల్ V. సరిగ్గా చెక్ చేసుకోండి. సి హోమ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి? బిన్ వర్క్ చేసుకో. సారీ రాజ్, బిన్ వర్క్ చేసుకోవాలా లేకుంటే అక్కడ వరకే సాగచ్చు? బిన్ వర్క్ చేసుకోవాలి చాలు. మీరు బిన్ ఓపెన్ చేయలేదు మరి? బిన్ వర్క్ అంటే బిన్ ముందు వరకు అమ్మా. ఓకే ఓకే. బిన్ అంటే రీడ్ మీ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు చేసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే. రీడ్ మీ ఎక్కడ ఉందమ్మా? నీకు రీడ్ మీ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడే ఉంది కదా రీడ్ మీ. అవును సార్. ఓకే ఓకే. అదే ఇక్కడ దాకా తీసుకొని పాత అంటున్నా. దిస్ ఇస్ యువర్ హోమ్ పాత అంటున్నా. అర్థమైంది. ఓకేనా? ఓకే అయిపోయిందా? దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్. క్లిక్ వాట్? ఓకే, పాత్ సెట్ అయింది. బట్ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఇంక్లూడెడ్. ఏంటిది అది? పాత్ ఓకే సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్? యాడ్ జావా హోమ్ /bin to పాత్ లొకేషన్. ఏంటి? పాత్ లొకేషన్. అది ఎక్కడ ఉంది పాత్? దీంట్లోనే మీకు జావా హోమ్ సెట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పాత్ కనిపిస్తుంది సరే. ఈ పాత్ ని డిలీట్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేసి ఈ లైన్ యాడ్ చేయాలి. ఏంటిది అది? %java _ home %/bin అనేది మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో సెట్టింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ యూ హ్యావ్ 2 steps: సెట్టింగ్ ద హోమ్, సెట్టింగ్ ద పాత్. Is it clear? Setting the home. So setting the home is telling the operating system that where is my Java. Okay, setting the path is bin అంటే నా జావాకి సంబంధించిన అన్ని కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటే చెప్తాను అన్నమాట. దీంట్లో హోమ్ సెట్ చేయాలి, పాత్ సెట్ చేయాలి. క్లియర్? అండ్ క్లిక్ వాట్? ఓకే. సో 2 things again I'm showing you. మీకు జావా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసామో, ఎలా సెట్ చేసామో అనేది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ okay, I'm extending this. So 2 variables we have set: Java home and what? Path. Path ki Java path add చేసేసాం. క్లియర్? ఆల్రెడీ మీకు జావా హోమ్ ఉంటే ఒకవేళ మీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉండొచ్చు, చెప్పలేం రైట్. ఎగ్జిస్టింగ్ హోమ్ అయితే ఇట్లా దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ చేయండి. ఎడిట్ చేసి నేను చెప్పిన పాత్ ఇవ్వండి అంతే. ఒకవేళ మీ ఆల్రెడీ ఉంది సార్ అంటే ఏం చేయకండి, ఇది ఒక్కటే సెట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఉంటే కనుక ఇది ఒకటే స్టెప్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పాత్ లో మీకు జావా హోమ్ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాలేషన్ అయ్యి ఉంటే కనుక. ఇస్ అ క్లియర్? లేదు సార్ నేను మొత్తం చేస్తానంటే చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తారు? సింపుల్ గా పాత్ ఎడిట్ చేసి ఈ లైన్ యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు? న్యూ అని చెప్పి యాడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ లేకపోతే ఉంటే జస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ %java home %/bin ఉండాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది కనుక పొరపాటు చేస్తే జావా వర్క్ అవ్వదు. జావా వర్క్ అవ్వకపోతే మ్యావన్ వర్క్ అవ్వదు. మనం చేసిన ఓన్లీ 3 steps అమ్మా. We downloaded the JDK, we created the folder. Okay, from the downloads we moved the zip file to the projects folder, we unzipped it and we deleted the zip file. అంతేనా చేసింది కదా? ఎక్కడ కాపీ చేశాను? ఇది లొకేషన్ లో కాపీ చేశాను, అంతేనా కదా? దిస్ ఈస్ వేర్ వి అన్జిప్ ఇట్. DevOps 50 అని. సో నేను ఏం చేశాను, సి ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి DevOps 50 అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని I copied the zip file here, I unzipped it and I deleted the zip file. అంతే కదా? ఏమైనా ఎక్స్ట్రా చేశానా? లేదు కదా? జావా వర్క్ అవుతుందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తాను? సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం రాశాను? వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్,
ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మరి కమాండ్ అంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్ సెట్ అయిందా లేదా అని చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా? సో cmd prompt, right? Open the cmd prompt and what you have to do, java hyphen version అని టైప్ చేస్తే మనకు వచ్చేసాయి జావా. అయిందా లేదా? జావా 17 వర్షన్, మన రన్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ ది సక్సెస్ఫుల్ వర్షన్ checking the validation of the Java, whether it is successfully installed or not, whether the environment is working or not. Next step, once it is done, okay, now install what? Maven. Okay, install what? Maven ela install chestamu manam. Got it? So download and install what? Maven. Ela man chestamu, just ఇది కాపీ చేసుకుని URL ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. మీకు అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ లో పెట్టేసాను మీకు క్లియర్ గా. ఓకే, మీ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయడమే. మీ వీడియో చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు నేను, సారీ ఒక నిమిషం, డౌన్లోడ్ దిస్ లొకేషన్ లో ఉన్నది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ జిప్ ఫైల్ ఉంది చూసారా, బైనరీ జిప్ ఫైల్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే, డౌన్లోడ్ దిస్ వన్, యూ క్లిక్ దిస్ వన్, .zip ఫార్మాట్ లో ఉన్నది చూసుకోండి. .zip ఫార్మాట్ లో ఉన్నది నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. Apache Maven 3.9.10-bin.zip. ఓకేనా? Apache Maven -3.9.10-bin అనే జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది? డౌన్లోడ్స్ లోకి అవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి, I have downloaded it to my downloads. You can see here Apache. ఇక్కడ నుంచి దీన్ని రైట్ క్లిక్, కట్ చేసేస్తాను అక్కడ నుంచి, డౌన్లోడ్స్ లో వద్దు నాకు. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై C drive, projects 50, Control V, paste it here. So I bought the JDK, I bought the Maven, both softwares ఇక్కడ తెచ్చేసుకున్నాను. అవునా? నెక్స్ట్ వాట్ యు హావ్ టు డు, రైట్ క్లిక్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నారు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? అన్జిప్ ఇట్, ద సేమ్ లొకేషన్, నువ్వు ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నావో అదే లొకేషన్ లోకి అన్జిప్ చేసేస్తాను. అన్జిప్ అయిపోయింది, రైట్? సో క్లోజ్ దిస్ వన్. యూ కెన్ సీ యూ అన్జిప్ ఇట్ హియర్. అగ్రీ? అన్జిప్ చేసాం కాబట్టి ఈ జిప్ ఫైల్ తీసేయండి, డిలీట్ ఇట్. గాట్ ఇట్? Maven సైజ్ ఎంత తెలుసా? Maven సాఫ్ట్వేర్ సైజ్ ఎంత తెలుసా? ఎంత వచ్చింది సైజు? 300 MB వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు ఎక్కడైతే అన్జిప్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఈ సైజు ఇంత స్పేస్ చెక్ చేసుకోండి. క్లియర్ అన్నా? అయిపోయింది కదా, 2 వచ్చినాయా? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Step 1 is done, downloaded. Step 2 extracted, correct? Step 3 is what? So ఈ 2 steps చేస్తే ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయినట్టే. Maven ఇన్స్టలేషన్ సెపరేట్ గా ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్. బాలా, యా బాలా, టెల్ మీ. నీ పేరు ఇచ్చాను కదా బాలా. నీ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది బాలా, చెప్పండి. అర్థం కాలేదమ్మా, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. చెప్పు. నువ్వేం చేస్తావు అంటే క్రాన్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి, క్రాన్ ట్యాబ్ అయిపోయిన వెళ్ళి కొడితే 2 స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయి. ఒకటి, రెండోది హిస్టరీ కొట్టు, నేను ప్రీవియస్ కమాండ్స్ కొట్టి అన్ని కనిపిస్తాయి. ఓకే, దాంట్లో లాస్ట్ ది MySQL dump తో ఉండి హారిజన్ నుండి పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా ఉంటుంది చూడు, -p అని ఉంటుంది. ఆ కమాండ్ మటుకే ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఇస్ క్లియర్? రన్ చేసి ls-lrth కొడితే ఆ డంప్ ఫైల్ సైజ్ కనిపిస్తుంది. డంప్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉన్నది, అది 8 GB ఉందా 10 GB ఉందా, ls-lrth స్పేస్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ డంప్ ఫైల్ నేమ్ విత్ సైజ్ ఇస్తుంది. ఆ స్నిప్ తీసుకుని ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయి.
ఓకేనా? Sorry guys. Okay, what is the third step I have to perform? Setting the environmental variables. So what I have to set? maven అండర్స్కోర్ హోమ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదా m2 అండర్స్కోర్ హోమ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఇస్ దట్? m2 అండర్స్కోర్ హోమ్ ని పాత్, అదే నువ్వు ఎక్కడైతే పాత్ ఉందో maven పాత్, ఇది పాత్ టు maven ఫోల్డర్, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. యూ క్యాన్ సెట్ ఐదర్ maven హోమ్, మనం రెండు సెట్ చేద్దాం సేఫ్ సైడ్ గా. ఏంటి? విల్ సెట్ వాట్? బోత్ ఆఫ్ దమ్. సో లెట్స్ డూ దట్. వేర్ డు వి గెట్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్? ఈఎన్ ఫైల్ లోకి. ఇది ఓకే కొట్టలేదు నేను, బట్ క్లిక్ ఓకే. మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకేనా? జస్ట్ టైప్ env ఎంటర్, విల్ గెట్ ది సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్లిక్ వాట్? ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? బట్ నేను ఐ డిలీట్ దిస్ టూ, ఎందుకంటే నాకు అవి పాత వేరే లొకేషన్ లోకి ఉన్నాయి, నేను వేరే లొకేషన్ లో డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ maven currently path. ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు కదా. సో వాట్ వి హావ్ టు డు? న్యూ, వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, maven అండర్స్కోర్ హోమ్, దట్స్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వేరియబుల్. ద పాత్ ఎక్కడ దాకా ఇవ్వాలి? బిన్ వరకు వెళ్ళాలి. ఇది పాత్, ఈ పాత్ ఇక్కడ రీడ్ మీ, ఈ పాత్ వరకు మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ సి, కాపీ ఇట్ అండ్ వాట్, అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వేరియబుల్ వాల్యూ అండ్ క్లిక్ వాట్? ఓకే, అయిపోయిందా? ఈ సెట్ అయింది. ఇంకోటి కూడా ఇవ్వండి సేఫ్ సైడ్ గా, అవసరం లేదు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్, మీకు ఏది కావాలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. m2 అండర్స్కోర్ హోమ్, అగైన్ సేమ్ వాల్యూ, సెట్ ఇట్. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో మీకు రియల్ టైం దగ్గర వెళ్ళిన సార్ maven హోమ్ కనిపించట్లేదు సార్ అనొద్దు, లేదా m2 హోమ్. కొంతమంది m2 వాడతారు, కొంతమంది maven వాడతారు, డజంట్ మ్యాటర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ బోత్ ఆర్ పాయింటింగ్ టు సేమ్ లొకేషన్. ఈ స్టెప్స్ అయిపోయింది. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? పాత్. సో క్లిక్ పాత్, డిలీట్ చేయకండి, కొత్త పాత్ క్రియేట్ చేయకండి, ఎడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో సేమ్ పర్సంటైల్ maven అండర్స్కోర్ హోమ్ పర్సంటైల్ స్లాష్ బిన్, అగైన్ పర్సంటైల్ వాట్? m2 హోమ్ పర్సంటైల్ బ్యాక్ స్లాష్ బిన్. అంటే maven లో ఉన్న అన్ని కమాండ్స్ మనకు వర్క్ అవ్వాలన్నమాట. బిన్ లో ఉంటాయి కదా అన్ని కమాండ్స్, రైట్? సో క్లిక్ వాట్? ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ వాట్? ఓకే. సో maven ఇస్ క్లిక్ వాట్? ఓకే, డన్. సరే, అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టైప్? మరి ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది కదా, ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది. సరిగ్గా చెప్తున్నా, ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేసే కమాండ్ ఏదైతే ఉందో mbn-b జావా, లేకపోతే అది కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ట్రై. ఒకసారి ఇది క్లోజ్ చేద్దాము, మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఓపెన్ చేయండి టెర్మినల్ ని, cmd and what? enter and what? again java -v అనొచ్చు, java -version or java c -v రావాలి, అట్లేదు -version. ఓకే, కంపైలర్ వర్షన్ చెప్తుంది, జావా వర్షన్ చెప్పింది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్? mbn maven-v. ఓకే, దిస్ విల్ గివ్ యూ బోత్ జావా వర్షన్ ఇస్తుంది, maven వర్షన్, రెండు కల్పించేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ ద maven వర్షన్, ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ వాట్? జావా నీ వర్షన్ ఏంటి కూడా చెప్తుంది, mbn. సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ వాట్? maven. Is it clear? We have successfully installed what? maven. So you can see, you should see maven version as well as what? Java version on the screen when you type mbn-b. Any questions so far? How do we install Java and how do we install maven? Very straightforward. Just download it and మీకు ఎక్కడ ఛాలెంజ్ వస్తుంది అంటే, కొంతమంది చాలా మంది చూసాను ఈ పర్సెంటేజ్ మిస్ చేస్తారు, టైప్ ఓకే గబగబా చేస్తుంటే పాత్ కరెక్ట్ గానే ఇస్తారు, బట్ ఈ పర్సంటైల్ తీస్తే మీకు పాత్ వర్క్ అవ్వదు, mbn కమాండ్ వర్క్ అవ్వదు, జావా వర్క్ అవ్వదు.
సో ఈ చాలా మనకి ఇది మిస్ అవ్వదు. ఐ సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఇది మిస్ అయిపోతుంటారు టైపోలో. అందుకని ఈసారి మీ బ్యాచ్కి ఏం చేశానంటే ఆ కష్టం కూడా కలగకూడదని ఆబ్వియస్ పెట్టాను. ఓకేనా? సో నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాట్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాట్? ఒక మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను మీకు. ఓకేనా? సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఈజ్ మ్యావెన్? అగైన్ ఇట్స్ అ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. ఓకే, ఇట్స్ అ బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. సో టెక్నికల్లీ నిన్న ఒక డయాగ్రామ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనం ఏంటిది అది? డెవలపర్ used IDE to write what? Java code to develop a Java applications, and the code is written and pushed into remote repository అంటారు, సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో పుష్ చేశారు. ఓకేనా? సో పుష్ చేస్తే దాని సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఏంటి మనకి? అది గిట్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఇంకేం వాడతారు? ఇట్లా ఏదైనా వాడచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఏదైనా వాడతారు. సో ఇక్కడికి ఇది డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. నౌ ఫ్రమ్ హియర్ what is our task? Pull the what? Code. Pull the code and create a Java project. Create a Java project. So once you create a Java project, మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఏంటి? ఒక స్ట్రక్చర్ మీకు. లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను స్టార్టింగ్ లో. గుర్తుందా? జావా ప్రాజెక్ట్, మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ చూపించాను. ఏంటిది చెప్పండి? ఎప్పుడైతే మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఏదైనా పేరుతోటి, ఆ రోజు ఏం చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్లో? స్విగ్గీ పేమెంట్ యాప్. సో ఇది మీ స్విగ్గీ పేమెంట్ యాప్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ. దీని లోపల 2 డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. ఒక form.xml ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇది రావాలి. ఎలా వస్తుంది? ఈ స్ట్రక్చర్ రావాలి. ఏంటి? ఈ డైరెక్టరీ లోపల SRC అనే ఫోల్డర్ ఉండాలి, మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉండాలి, మెయిన్ కింద java.app ఉంటుంది, టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, టెస్ట్ కింద java test.app అనే ఫోల్డర్ ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కోడ్, ద సోర్స్ కోడ్ ఈస్ హియర్ అండ్ టెస్ట్ కోడ్ ఈస్ హియర్. ఈ వీటిని మనం కంపైల్ చేస్తే మ్యావెన్ ద్వారా ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ కింద ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇదంతా జరగాలంటే మనకు కావాల్సిన ఫైల్ ఏంటి? pom.xml. pom.xml is nothing but the heart of project object model, but it's a heart of the Maven and all the instructions. అంటే Maven ఎలా పని చేయాలి, డిపెండెన్సీస్ ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి, ప్లగిన్స్ ఏం చేయాలి, అసలు బిల్డ్ ఎలా వెళ్ళాలి. బిల్డ్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా. బిల్డ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి? డిఫాల్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో 3 లైఫ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. డిఫాల్ట్, క్లీన్ అండ్ స్టేట్. మనం డిఫాల్ట్ గా వాడతాము. డిఫాల్ట్ లో ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి? వ్యాలిడేట్, కంపైల్, టెస్ట్, ప్యాకేజ్, వెరిఫై. ఇవన్నీ మనం చేస్తామా? చేయము. డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాం? మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ అ టార్గెట్. ఇస్ అ క్లియర్? సో మనం డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏదైతే రాసుకున్నామో ఇదంతా జరగాలి అంటే, ఇక్కడ దాకా ఇదంతా జరగాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ మ్యావెన్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చూసారా? ఆ మ్యావెన్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, వెరిఫికేషన్ ఎట్లుందా? క్రియేటింగ్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో వాట్ ఐ డిడ్, లెట్స్ బిల్డ్ హెలో వరల్డ్ జావా ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటి? కాంప్లికేట్ చేయట్లేదు. అసలు మ్యావెన్ మన టార్గెట్ ఏంటి? డెవలపర్ ఏం కోడ్ రాసేదని మనకు సంబంధం లేదు. డెవలపర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, జావా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.
ఓకే, మనమే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, కోడ్ రాస్తాం. మన కోడ్ రావాలి. మన టార్గెట్ ఏంటి? హెలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇదే నా ప్రాజెక్ట్. నేను జావా ఆర్టిఫాక్ట్స్ రన్ చేస్తే నాకు స్క్రీన్ పైన ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? హెలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఈ హెలో వరల్డ్ ప్లేస్ లో రియల్ టైమ్ లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, అంతే తేడా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు జావా కోడింగ్ ఎక్కడ రాయాలి నాకు సంబంధం లేదు. వీఆర్ నాట్ అట్ జావా కోడర్స్ ఆర్ జావా డెవలపర్స్. జావా డెవలపర్ రాసిన కోడ్ నేను ప్యాకేజ్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్ ని వాడితే అవుట్పుట్ రావాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏంటి? హెలో వరల్డ్ ప్రింటర్. లెట్స్ బిల్డ్ వర్డ్ హెలో వరల్డ్ అనేది నేను ఆర్టిఫాక్ట్ రన్ చేస్తే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను జావా ఆర్టిఫాక్ట్ రన్ చేస్తే, డిప్లాయ్ చేస్తే నాకు ఏం రావాలి స్క్రీన్ పైన? హెలో వరల్డ్. అది నా టార్గెట్ అంతే. అంటే నా కోడ్ లో ఏముంది అంటే హెలో వరల్డ్ కోడ్ ఉంది, రియల్ టైమ్ లో అప్లికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? సో లెట్స్ బిల్డ్ హెలో వరల్డ్ జావా ప్రాజెక్ట్ యూజింగ్ వాట్? మావెన్. ఇది నా టార్గెట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఓకే, ఓపెన్ వాట్? కమాండ్ ప్రాంప్ట్. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్? MVN టు క్రియేట్ వాట్? ఆర్కిటైప్ జనరేట్. ఇదంతా మన కోడ్ మీకు అవసరం లేదు. మనకి దిస్ కోడ్ ఈ కోడ్ మనం రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటిది అది? మావెన్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఈ స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సరిగ్గా చూడండి మళ్ళీ. రైట్, ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇదిగో చూడండి, మై టార్గెట్ ఈస్ టు క్రియేట్ ది స్ట్రక్చర్. ఈ సార్ మనమే వెళ్ళి మాన్యువల్ గా ఎంకేడిఆర్ నో, మావెన్ చెప్తే మావెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ డూ దట్. ఏం చెప్పాను మీకు? సింపుల్ గా ఓపెన్ వాట్? కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సిఎండి ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. బట్ నేను ఈ కమాండ్ ఎక్కడ కొట్టాలి? డెవాప్స్ లో కొట్టాలి. పాత్ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి కొట్టాలి. చూడండి. ఓకేనా? సో సిడి ఇక్కడ వద్దు. నేను ఏం చేస్తానంటే గిట్ ఓపెన్ చేస్తాను. గిట్ ఈజీ కదా, అదే గిట్ బ్యాష్ ఈజీ కదా మనకి, అంతేనా? మన గిట్ బ్యాష్ లైనక్స్ లో వర్క్ అవుతుంది కదా, మనకి విండోస్ కమాండ్ తలనొప్పి ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో సిడి C:, అదే C/. ఓకే, సరే. సిడి C/, ఏంటిది? ప్రాజెక్ట్స్ కదా, సిలో ఉన్నాను. LS -L ఇక్కడ అది మనది. తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది. వేర్ ఇస్ మై డెవాప్స్? సిడి డెవాప్స్ కాదమ్మా, ప్రాజెక్ట్స్ కదా. ప్రాజెక్ట్స్ LS-L సిడి డెవాప్స్ 50 LS-L. ఇక్కడ నా వేరు ఓన్లీ ఏమున్నాయి? అపాచీ ఇంకా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ MKDIR జావా అండర్స్కోర్ ప్రాజెక్ట్ పెడుతున్నా ఊరికనే. ఓకే, సో లెట్స్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. సరే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ వస్తుందా మావెన్? వస్తుందా రాదా? మొత్తం విండోస్ సెట్ చేసాం కదా. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏంటి? గిట్ లో ఏంటి? ఎక్కడైనా వస్తుంది, రావాల్సిందే. బికాస్ we installed maven and maven. See, git bash is what? ఒక టర్మినల్, ఒక ఇంటర్ఫేస్ అంతే. ఓకేనా? గిట్ బ్యాష్ లో గిట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ గిట్ వర్క్ అవ్వాలంటే గిట్ బ్యాష్ కావాలి కదా. కమాండర్ గుర్తుందా? వేగ్రెంట్ వర్క్ అవ్వాలంటే మనకి కమాండర్ కావాలి కదా. గిట్ వర్క్ అవ్వాలంటే గిట్ బ్యాష్ కావాలి. బట్ గిట్ బ్యాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ లైనక్స్ షెల్. గిట్ బ్యాష్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా? షెల్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? లైనక్స్ లో వాడే షెల్ ని, టర్మినల్ ని మనం బ్యాష్ అంటాం. సో గిట్ బ్యాష్, సో ఇట్లా వర్క్. సో మీరు ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేస్తే విండోస్ లో మీకు ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుంది కమాండ్. అర్థమైందా? నాట్ ఓన్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే సిఎండి ప్రాంప్టే కాదు, గిట్ బ్యాష్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు లెట్స్ గో అండ్ రన్ ఇట్.
ఏదది copy this and run till here. Control C. Let me do one thing. మీ నోట్ ప్యాడ్ లో పెడతాను ఒకసారి, ఎందుకని మంచి మీకు ఆల్రెడీ కాపీ చేసి ఉంచాను నోట్ ప్యాడ్ లో. ఒకసారి కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా? డౌట్ వస్తే నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేసుకోండి. నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేసుకున్న తర్వాత Control C and what? Go ahead and give what? Here. Paste it here. Okay. Let's do enter. Building Maven project. Build success. అంటే Maven project folder create అయిపోయింది. Structure గుర్తుందా? So let's see. అరే ఇక్కడ దీని లోపల క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. దీని లోపలికి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. సరే వదిలిపెట్టేసేయండి ఇది. We get rid of what? ఒక ఎంటీ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి కమాండ్? ఒక ఎంటీ డైరెక్టరీ డిలీట్ చేయాలంటే ఏం కమాండ్? rm -rf. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఒక ఎంటీ డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? అది చేస్తుంది ఓన్లీ ఎంటీ డైరెక్టరీకి. RMDIR మర్చిపోయారు, ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు మీరు. గతం గత అయిపోయింది. ఏం చేస్తాం? ఓకే సరే, ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చూడండి. CD hello world. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై Maven ప్రాజెక్ట్, దీని కింద ఏముండాలి? సోర్స్ ఉంటుంది, ఉందా లేదా? pom.xml ఉందా లేదా? రైట్. సోర్స్ లోకి వెళ్తే మెయిన్ ఒకటి, టెస్ట్ ఒకటి ఉంది. CD మెయిన్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, జావా కామ్ కింద మనకి ఇప్పుడు ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. ఏది? డెమో ఉంది, ఇంకేమున్నాయి? హలో వరల్డ్ ఉంది. ఓకే, ఇది లొకేషన్. దీని కింద ఇది ఒరిజినల్ ఫైల్. ఏంటి? app.java అనేది పాత్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద పాత్. చూడండి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. అవునా? ఏంటిది అది? హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్ కింద SRC ఉందా? SRC కింద మెయిన్ కింద జావా. సో సరిగ్గా వినండి, 2 స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఒకటి app.java, app-test.java. ఓకేనా? సో app.java ఏంటిది? మీరు జావా కోడ్. ఓకేనా? మనం ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ Maven? Maven ఈజ్ ఎ బిల్డ్ టూల్, రైట్? సో కోడ్ రెడీ ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని మనం బిల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్. సార్ ట్రీ కొట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా చూడొచ్చా సార్? ఏంటమ్మా? ట్రీ అని కొట్టి మన స్ట్రక్చర్ చూడొచ్చా సార్? అది ట్రీ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ట్రీ లైనక్స్ కమాండ్. ఓకే. ఇది విండోస్ కదా. సో ఐ యామ్ వాట్? విండోస్ కదా, సి డ్రైవే కదా ఇది. అవునవును సార్. విండోస్ లో పనిచేసేది ట్రీ. ఓకే, అందుకనమాట. సరే, ఇక్కడ క్లియరా? ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోయిందా? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నౌ బిల్డ్. Maven బిల్డ్ టూల్ కదా, లెట్స్ బిల్డ్ ఇట్. సో నావిగేట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. CD ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? హెలో వరల్డ్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు కమాండ్ ఇస్ వాట్? క్లీన్ అవసరం లేదు. వాట్ Maven క్లీన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? మీకు ఏం చెప్పాను నిన్న క్లాస్? మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ చూడట్లేదు మీరు అయితే. Maven క్లీన్ ఏం చేస్తుంది? నేను డిస్కస్ చేసిన లైఫ్ సైకిల్స్. Maven క్లీన్ కొడితే ఇట్ విల్ గో అండ్ క్లీన్ అప్ ది టార్గెట్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? మీరు బిల్డ్ చేసిన ప్రతిసారి క్లీన్ పెట్టుకోండి. క్లీన్ చేసేస్తే, సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, Maven ఇన్స్టాల్. వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్? ఏమవుతుంది Maven ఇన్స్టాల్ కొడితే? ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి లోకల్ గా. అవి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? వేర్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్? అండర్ టార్గెట్ డైరెక్టరీ. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అనుకో, ఎర్ర వస్తుంది కదా. క్లీన్ చేసి, సో 2 స్టెప్స్ అనమాట. Maven క్లీన్, Maven ఇన్స్టాల్. అదే నువ్వు Maven క్లీన్ ఇన్స్టాల్ కొట్టేవనుకో, ఆటోమేటిక్ క్లీన్ చేసి ఇన్స్టాల్ అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? 2 స్టెప్స్ అనమాట. వాట్ ఇట్? సో గో బ్యాక్ హియర్ వేర్ వి ఆర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? నౌ వీఆర్ బిల్డింగ్. బిల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, బిల్డ్ స్టెప్ కదా మనం చేసేది. ఓవరాల్ గా వీఆర్ బిల్డింగ్. సో గో ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ అండ్ రన్ ది Maven బిల్డ్. సో క్లీన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రిమూవ్స్ ది టార్గెట్ డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఇన్స్టాల్ వాట్? ఇన్స్టాల్ ఏం చేస్తుంది? మీకు చెప్పేం గుర్తుందా?
అన్ని ఫేసెస్ కవర్ చేస్తుంది పైనుంచి కింద దాకా. ఇట్ విల్ కంపైల్స్, ఇట్ విల్ టెస్ట్, ఇట్ విల్ ప్యాకేజెస్ అండ్ ది ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఏవైతే ఉందో కోడ్ మొత్తం దాన్ని మొత్తం ఏం చేస్తుంది, అదే కంపైల్ చేసుకుంటుంది, అదే టెస్ట్ చేస్తుంది, అల్టిమేట్ గా ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. చూద్దాం. సో వేర్ ఐ యామ్ నౌ, ఈ లొకేషన్ అనుకో, ఏ లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం, హెలో వరల్డ్ లో ఉండాలి, అవునా? తెలుసా డాట్ డాట్ సి డాట్ డాట్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ పిడబ్ల్యూడి వచ్చేసాను హెలో వరల్డ్ లోకి. ఆర్ మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ డైరెక్టరీ. ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సిడి హెలో వరల్డ్. ఇదే కదా మీకు ఇచ్చిన నోట్స్. నేను యాజ్ ఇస్ టైప్ చేస్తే సిడి హెలో వరల్డ్కి వెళ్ళిపోండి, వెళ్ళారా? ఇప్పుడు maven clean ఇన్స్టాల్. సో ls-lrt చూడండి, pom.example ఉంది mvn clean and what install. Look at the screen. ఓకే, ఆటోమేటిక్ చూడండి, ఫేసెస్ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ఫేసెస్. వార్నింగ్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. ఎప్పుడైతే మనం maven install means what, we are trying to build the artifacts automatically. ఓకే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, .jar, .var, .er ఫైల్స్ చేస్తాం. అవి మనం రెడీ పెడితే, లోకల్ మెషిన్ రెడీ ఉంటే అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు రిమోట్ సర్వర్. డిప్లాయింగ్ అంటే ఏంటి, కాపీయింగ్ దిస్ ఫైల్స్ టు రిమోట్ సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిప్లాయ్. ఓకేనా, మీకు చెప్పాను గుర్తున్నారు, లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నిన్న క్లాస్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏం చేసిందో, స్కానింగ్ ఫర్ వాట్, ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం స్కాన్ చేసుకుంది, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ మొత్తం స్కాన్ చేసుకుంది. చేసిన తర్వాత ఏం చేసింది, క్లీన్ చేసేసింది. ఫస్ట్ క్లీన్అప్ చేసింది. క్లీన్అప్ చెప్పాం కదా, అంటే టార్గెట్ డైరెక్టరీ కింద ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసింది. దెన్ వాట్, కంపైల్డ్ ఇట్ యూజింగ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇవన్నీ చేసుకుంది, కంపైల్ చేసింది. దెన్ వాట్, మళ్ళీ చేసుకుంది. ఫైనల్లీ వాట్, ఇవేంటి చెప్తాం మీకు, రిసోర్స్ అంటే ఏంటి, కంపైలర్ అంటే ఏంటి, షూర్ ఫైర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్. ఓకే, ఫైనల్ ఏం చేసింది, టెస్ట్ చేసుకుంది, టెస్ట్ రన్ సక్సెస్ అయింది. ఫెయిల్యూర్స్ ఎన్ని, 0. అంటే మనం రాసిన కోడ్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంది. ఎర్రర్ 0, స్కిప్ 0 అంతా అయిపోయింది. ఫైనల్ ఏం చేసింది, యాప్ టెస్ట్ 2 ఉన్నాయి, సోర్స్ వేరు, సోర్స్ ని కంపైల్ చేస్తుంది, టెస్ట్ ని యాప్ టెస్ట్ డాట్ జావాని ఫైల్ ని యూజ్ చేసింది అనమాట. అండ్ దాని రిజల్ట్స్ ఇస్ వాట్, 1 టెస్ట్ రన్, ఫెయిల్యూర్ 0, ఎర్రర్ 0, టెస్ట్ కూడా సక్సెస్ అయిపోయింది. ఫైనల్ ఏం చేసింది, బిల్డింగ్ వాట్, జార్. ఏ జార్ చూసారా, అర్థమైందా? ఫైనల్ గా .jar పేరు ఏదైనా ఉంది పెట్టేసాను, మనకు సంబంధం లేదు. పేరు రియల్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ దగ్గర మారుతూ ఉంటుంది. బట్ .jar స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్, జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్స్. అంటే మొత్తం కంపైల్ చేసి ఒక ఇన్స్టాలబుల్ ఫైల్ ఇచ్చేసింది. ఇక్కడతో అయిపోయిందా, అవ్వలేదు, బిల్డ్ అయ్యింది, జస్ట్ బిల్డ్ మటుకే అయింది. ఇప్పుడు ఆ జార్ ఫైల్ వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవుతుంది తెలియాలి కదా. ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా యూస్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, నౌ వాట్ యు డూ, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఈ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి దాని కింద ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందంట. ఓకేనా, ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాం మనం, హెలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాము. ls-lrt కొట్టండి, క్రియేట్ అయిందా టార్గెట్, ఇంతకుముందు టార్గెట్ లేదు. సో గో ఇన్సైడ్ టార్గెట్ అండ్ వాట్, ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిపోయింది చూసారా, ఇది మెయిన్ ఫైల్. అర్థమైందా? సో ఈ స్టెప్స్ ఇవి ఇంతకుముందు మనం మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళం. ఈ స్టెప్స్ ఇవైతే ఉన్నాయో 2004 వరకు కూడా, 15-20 years వరకు కూడా యూస్ టు మాన్యువల్లీ 1 week పట్టేది. మాన్యువల్ గా కంపైల్ చేసుకోవడం, మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసు రన్ చేయడం, మాన్యువల్ గా బిల్డ్ చేయడం, మాన్యువల్ గా అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం, ఇవన్నీ మాన్యువల్ చేశారు. ఇప్పుడు maven ద్వారా ఆటోమేట్ చేస్తారు. ఓకేనా, నౌ స్టెప్ ఇస్ నాట్ కంప్లీటెడ్, మీకు అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటి, టెస్ట్ రన్ అండ్ పాస్ అయిపోయిందా లేదా, నౌ రన్ ది జావా ప్రోగ్రామ్. ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసాం. నేను ఇప్పుడు ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ని రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ అని రావాలి. మా ప్రాజెక్ట్ అదే కదా. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఈ హెలో వరల్డ్ మీకు సింపుల్ టాస్క్ ఇచ్చాను, ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇస్తాను. ఓకే, అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ చేయండి, ఒక ప్రాజెక్ట్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ చూపించాను. అంటే స్ట్రక్చర్స్ ఏముంటది, ఆ యాప్ డాట్ జావా అని చూసారా, అట్లా క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ జావా ఫైల్ ఇస్తాను, క్యాలిక్యులేటర్ టెస్ట్ డాట్ జావా అని ఫైల్ ఇస్తాను. అవన్నీ చూడండి, మీకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు రన్ చేద్దామా.
ఆర్టిఫాక్ట్ ని జావా -cp దీంట్లో ఉన్నదాన్ని మనం రన్ చేస్తున్నాము. అండ్ కాపీ టిల్ హియర్, కంట్రోల్ సి, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్, మనకు రాకపోతే మన బిల్డ్ ఫెయిల్ అయినట్టు, మళ్ళీ బిల్డ్ చెక్ చేసుకోవాలి వెళ్ళి, కోడ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అదనేది. ఓకే, హియర్. ఓకే, హిట్టింగ్ ఎంటర్. వచ్చిందా ఎర్రర్? ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్ చెప్పండి, చదవండి అవుట్పుట్. నేను ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నానో లొకేషన్ రాంగ్ మెయిన్ అనమాట, క్లాస్. లొకేషన్ రాంగ్. ఓకే, ఈ కమాండ్ ఇక్కడ నుంచి కొట్టాలి. నేను టార్గెట్ లోకి వచ్చి చూసాం కదా, టార్గెట్ లో రాకూడదు, మనం మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉండాలి. అర్థమైందా? జావా డెవలప్మెంట్ కూడా నేర్చుకుంటున్నామా, ఏం చేయలేము. ఈజ్ అ క్లియర్? సో ఫైనల్లీ మై జార్ ఫైల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, దిస్ ఇస్ అ టాస్క్. సో మీకు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేస్తాను, ఫైల్లో స్టెప్స్ అన్ని చేస్తాను, ట్రై చేయండి. ఓకే, బట్ ఇవాళ నైట్ అయిపోతుంది, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి అంతా ఇంటికి వెళ్ళి ఇదంతా చేసేటప్పుడు నాకు డైలీ 2 అవుతుంది. బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ, ఎందుకంటే మీకు గిట్లో లాగా ఈ ప్రాబ్లం రాకూడదు. ఓకే, ఈజ్ అట్ క్లియర్ మ్యావెన్? సో త్వరగా చదవండి, డాక్యుమెంటేషన్ ఇంకేదైనా చదువుకోండి, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ క్లియర్ చేస్తూ ఇంకొక 1 కానీ 2 కానీ ఇస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏంటంటే అసలు ఈ pom.xml ని ఎట్లా డీకోడ్ చేయాలి, మెయిన్ థింగ్ ఇస్ వాట్, pom.xml. అసలు మ్యావెన్ స్టెప్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. ఈ pom.xml ప్లగ్ఇన్స్ అంటే ఏంటి, డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏంటి, అసలు pom.xml లో స్ట్రక్చర్స్ ఏమి ఉంటాయి, ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్, మనం రియల్ టైంలో ఏదైనా కొత్త యాడ్ చేయాలంటే ఏమి యాడ్ చేస్తామో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Probably tomorrow, day for tomorrow will be 2 classes for what? Maven. The next Monday, Jenkins. Okay. Any questions, guys? No questions? Then we'll catch up tomorrow. 10 a.m. సార్ రేపు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఉంటుందా సార్? డైలీ ఉన్నాయమ్మా, ఇవాళ కూడా ఉన్నాయి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, ఎవ్రీ డే కాదు సార్, రేపు సాటర్డే అని అడుగుతున్నా. ఉంటుంది. వెల్కమ్.